صلوات۔ عزیزان محترم، ایک شخص بارگاہ صداقت میں آ کر سوال کرنے لگا، یا ابن رسول اللہ اخبرنی عن قول اللہ عز وجل ما اوصف به الملک۔ اے فرزند رسول، جب اللہ رب العزت ملائکہ کی توصیف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ دن رات بغیر آرام و سکون کے پے در پے تسبیح پروردگار کرتے رہتے ہیں، مگر اس میں توقف نہیں آتا۔ وہ بغیر آرام و سکون کے، بغیر توقف کے تسبیح پروردگار کرتے رہتے ہیں، موالات کے ساتھ تسبیح پروردگار کرتے رہتے ہیں۔ مولا ایک قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولا عرض یہ ہے، سوال یہ ہے، لا یفترون فکیف یصلون علی النبی، مولا اگر یہ فرشتے دن رات پے در پے بغیر آرام و سکون کے موالات کے ساتھ تسبیح پروردگار کر رہے ہیں، مولا عرض یہ ہے، سوال یہ ہے، لا یفترون فکیف یصلون علی النبی، مولا عرض یہ ہے، آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ ملائکہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں؟ تو صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، لما خلق اللہ محمدن وامر الملائکہ، جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد کو خلق فرمایا نا تو ملائکہ کو حکم دیا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ملائکہ کو کیا حکم دیا؟ ذرا سنیے گا، اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، انکسوا من ذکری بمقدار صلاۃ آل محمد، اے ملائکہ، اے فرشتوں، جتنی مقدار میں تم نے میرے نبی پر درود بھیجنی ہے نا، اتنی مقدار میں میری ذکر میں کمی کر لینا۔ عزیزان محترم، اس ذیشان فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس محب اول کو محبوب اول کتنا پیارا تھا۔ اس نے اپنی ذکر میں اس نے اپنی شان میں کمی کروا کے شان مصطفیٰ کو بیان فرمایا۔ سرکار صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، قول رجل فی الصلاة صلی اللہ علی محمد مثل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اگر کوئی شخص نماز میں ایک مرتبہ محمد والے محمد پر درود بھیجتے ہیں تو خداوند متعال اسے تسبیح کے 4 کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے اپنی تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، اے قوم بنی اسرائیل، انی رسول اللہ، میں تم لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، فمصدقا بین یدی من التوراۃ، اور میں تم لوگوں کے درمیان تورات کا مصدق بن کر آیا ہوں۔ تیسرا جو تعارف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے کرایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مِّن بَعْدِي يَأْتِي اسْمُهُ احمد، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِّن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ آپ نے آیت مبارک پر توجہ دی ہے، یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے کہا، میں آپ لوگوں کو ایک ایسے نبی کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں جس کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ عزیزان محترم، محمد مرسل
खातमुन नबीन सरवर कायनात बाद में तशरीफ लाए। बाद में तशरीफ लाना मफजूल की अलामत नहीं और पहले तशरीफ लाना फजीलत की अलामत नहीं। अजीज़ान मोहतरम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ सरवर कायनात के तशरीफ लाने की खुशखबरी नहीं सुनाई, बल्कि 1,23,999 अंबिया कराम ने हर अंबिया ने अपनी कौम से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी सुनाती रही। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। अजीज़ान मोहतरम, खुदावंद मुताल ने अपने महबूब नबी को उस वक्त खलक फरमाया जब वक्त न था तो अपने महबूब को खलक फरमाया। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु मुबीन, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु लौह, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु कलम, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु अक़ल, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु जौहर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मोहम्मद की नूर को खलक फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले अक़ल को खलक फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले जौहर को खलक फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले अक़ल को खलक फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले लौह को खलक फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को खलक फरमाया। अजीज़ान मोहतरम, अगर एक पहला हो तो दूसरा सानी होगा, सबके सब अव्वल नहीं हो सकता। वो ज़बान फरमा रही है जिस पर शक करने वाले उसके शजरे में शक हो जाते हैं। जब सरकार फरमा रहे हैं सबके सब अव्वल है तो सबके सब अव्वल है, मतलब क्या? आइए उलमाए कराम से पूछते हैं। उलमा फरमाते हैं शरीयत मोहम्मदी एक है जिसको अल्लाह ने कभी नूर कहा है, कभी कलम कहा है, कभी लौह कहा है, कभी जौहर कहा है, कभी अक्ल कहा है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। अजीज़ान मोहतरम, काफ़ी वक्त भी आ चुके हैं, दूसरा ख़तीब भी मौजूद है, तो चंद जुमले मसाइब का फिर आप लोगों की ज़हमतों तमाम करूँगा। इल्तिमास दुआ। अजीज़ान मोहतरम, 3 हस्तियाँ ऐसी हैं जिन्होंने उम्मत से सवाल किया मगर उम्मत ने उन्हें जुल्म व सितम के साथ खाली हाथ लौटा दिया। उनमें सबसे पहले हस्ती मोहम्मद की अकलौती बेटी है। अपने बाबा के जाने के बाद मुसलमानों ने अपना हक नहीं दिया। जब बीवी दरबार जाने से पहले बीवी के बाल काले थे, बीवी के कमर सीधी थी, अज़ादारा ने गरीब ज़हरा, मगर जब बीवी दरबार से वापस आई तो न जाने लईनों ने बीवी पर कितने जुल्म सितम किए होंगे। बीवी के बाल सफेद हो चुके थे, बीवी के कमर झुकी हुई थी। अज़ादारा ने गरीब ज़हरा, दूसरी हस्ती कौन है? दूसरी हस्ती अली की वो बेटी है जिन्होंने करबला से कूफा, कूफा से शाम तक मुसलमानों से चादर का सवाल करती रही। अज़ादारा ने गरीब ज़हरा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम ज़हरा, बीबी मुसलमानों से चादर का सवाल करती रही, मगर मुसलमानों ने बीबी को चादर के बदले में कोई बीबी को पत्थर मारे, कोई बीबी को लकड़ी मारे। अज़ादारा ने गरीब ज़हरा, तीसरी हस्ती कौन है उसका तज़किरा करने जा रहा हूँ। अज़ादारे ने गरीब ज़हरा, सकीना के मसाइब बयान करने का दिल चाह रहा हूँ। गुड गुड कर नहीं रोइएगा, ये वो